তোরা নিজেরা আউটপুট প্রেডিক্ট করবি। ওকে, নিজেরা বলতে না শিখলে কিন্তু আইডিয়া ক্লিয়ার হবে না। ওকে, সো ধর এরকম লিখলাম একটা ক্লাস, বা বেসও লিখতে পারি, বি ফর বেস, সি ফর চাইল্ড, এরকম। তো under the public section there is a function bfun. Okay, now the class class C has been created inheriting the base class. Fine. Now the class C will have a function show লিখলাম, show. Now we are printing it is C show. Clear? Now within the main function, পড়াতে পড়াতে ঢুকলে না মাথাটা খারাপ হয়ে যায়। আচ্ছা, now within the main function what we are doing, say we are creating an object of the child class, then ob.fun function has been called and ob.show function has been called. আচ্ছা, দুটো কি ঠিকঠাক চলবে কি চলবে না আগে বল, নিজেরা প্রেডিক্ট করে বল কি মনে হচ্ছে। Will it be fine or not? Class B contains only one member method, that is void fun. Okay, and class C contains only one member method, that is void show. And we are creating an object of the child class, not of the base class. Okay, and then we are trying to invoke the fun function and the show function, both. So will it be okay or not? কি মনে হচ্ছে, নিজেরা আগে প্রেডিক্ট কর। It will run. It will run. Okay, show function is the member method of the C class itself. Okay, C class itself has its own member method show. So definitely there will be no problem in ob.show. এটা বোঝাই যাচ্ছে তাই না? কিন্তু কি হচ্ছে, fun function is defined within the class B, but as it is defined within the public section, so that is why it is definitely inheritable. So after inheriting the class B, this void fun function has now come under the class C's public section. Okay, so class C public section has access to the fun function. So that is why using an object of the class C, we can invoke the fun function as well as the show function. So B fun, C show. Absolutely it is okay. Although the fun function is not a member of the class C, but as we are inheriting the class B in order to create the class C, so definitely it is inheritable. The fun function is inheritable as it is defined within the public section. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল রাখবি। আচ্ছা, এবার ধর যদি আমি এখানে পাবলিক কথাটাকে কমেন্ট করে দিই। Okay, so fun function is under the private section of the class B. এবার কি চলবে? এবার কি মনে হচ্ছে বল? Private member methods inherit হয় না, চলবে। Yes. Private member variables or member methods cannot be inherited. So the fun function is under the private section of the class B. So it has not come under the access of class C on inheritance. Upon inheriting the class C, the fun function is not at all accessible to class C. So that is why we cannot call the fun function. এবার দেখ এরারটা দেবে কোথায়, ওই যে ফান হয়েছে, তাহলে এইখানে একটা এরার দিয়ে দিল। যাই হোক, আমি আবার পাবলিক ছিল, পাবলিকই করে দিলাম। এই অবধি বোঝা গেল। এইবার ধর আমি যেটা করছি, আমি বি ক্লাসের একটা পয়েন্টারকে ডিফাইন করছি। Okay, B star PTR. Now PTR is equals to ampersand OB. Okay,
Now, in order to call the fun function, we can use the arrow operator. Okay. Same here. In order to call the show function, we can use the arrow operator. হয়েছে? এবারে বল এটা কি চলবে কি চলবে না? সব পাবলিকই আছে, কোনো প্রাইভেটে গল্পই নেই, আর প্রাইভেট তুলে দিয়েছি। Okay, class B has the member method fun, class C has the member method show. Okay, so we have created a pointer of the class B and an object of the class C, and the address of the C class object is stored into the base class pointer ptr. Okay, now we are trying to call the fun function and the show function. Will it run or not? কি মনে হচ্ছে? আগে নিজেদের মাথায় যা আসছে তাই বল, তারপর রান করলে তো দেখতেই পাবি কি হবে। রান করলেই তো কনক্লুশন চলে আসবে, কিন্তু কনক্লুশনে পৌঁছানোর আগে ট্রাই টু প্রেডিক্ট। এখানে দেখ, এখানে হ্যাঁ বল বল বল। দুটোই শো করবে ম্যাম। আচ্ছা, দুটোই শো করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখি। ওই দেখ, শো ফাংশনটা শো করবে কি করে? We are calling the show function using a pointer of the base class, and the base class has no knowledge of the show function. Here show function is absolutely a member of the C class, and the base class has no knowledge of the show function. So that is why we cannot call the show function using a base class pointer. আমরা যতই এখানে অবজেক্টের অ্যাড্রেসটাকে স্টোর করি না কেন, আলটিমেটলি তো এটা একটা বেস ক্লাসের পয়েন্টারই রয়েছে। if we override a method in the base class, in the child class, if we override any method of the base class in the child class, then we can call it. Okay, but here the base class pointer has no knowledge about the show function, so it is absolutely unrecognized. তাহলে এখানেই তো এরারটা দেবে, এই জন্যই তো বললাম। বুঝতে পারলি? এগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অবজারভেশন। মনে হচ্ছে যেন যে পয়েন্টার দিয়ে অ্যাক্সেস করছি, অ্যাড্রেসটাকে চাইল্ড ক্লাসে স্টোর করে রেখেছি বলে হবে। অ্যাজ উই আর স্টোরিং দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য child class object into base class pointer, so it seems that it will run fine, but no. তাহলে আমি এখানে কমেন্টটা করে দিই যে show function is a member of the child class only, comma, so the base class has no knowledge of this, has no knowledge of any newly added member of the child class. Newly added মানে ওভাররিডেন নয়, যেগুলো একদম নতুন কোনো মেম্বার মেথড, সেইটা সম্বন্ধে কিন্তু বেস ক্লাসের কোনো আইডিয়াই থাকবে না। জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা কর। So the base class has no knowledge of any newly added member of the child class. বুঝতে পেরেছিস কি লিখলাম তাহলে কমেন্টটা? Show function is a member of the child class only. So the base class has no knowledge of any newly added member of the child class. Newly added member বলতে এখানে show functionটাকে বোঝাচ্ছে। Okay, so that is why it will show an error. Okay, ম্যাম হ্যাঁ বল। ম্যাম এখানে একটা কোশ্চেন আছে, আমরা এখানে ইউজ করছি বেস ক্লাস পয়েন্টার, আর পয়েন্টারটা অ্যাড্রেস করছে ও একটা চাইল্ড ক্লাস অবজেক্ট। তো তার মানে ম্যাম ওটা কি ওই চাইল্ড ক্লাসের জাস্ট বেস পার্টটুকুকে অ্যাড্রেস করবে? হ্যাঁ, চাইল্ড ক্লাসটা কি হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি ওটা একটা সাব ক্লাস, আর বেস ক্লাসটা হচ্ছে সুপার ক্লাস। সো ইফ উই ক্রিয়েট আ পয়েন্টার অফ দ্য সুপার ক্লাস, ইট ক্যান ডেফিনেটলি স্টোর দ্য অ্যাড্রেস অফ আ চাইল্ড ক্লাস, বাট any newly added member in the child class will be inaccessible to the base class. আমার তো চাইল্ড ক্লাসটাকে আমি তৈরি করেছি ইনহেরিট করার পর বেসের থেকে। এবার যদি চাইল্ডকে আমি কিছু নতুন নতুন মেম্বার দিই, ওগুলো তো বেস ক্লাসের অ্যাক্সেসের বাইরে। আমার বেস ক্লাসটা তো পুরোপুরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল, এটা ভেবে দেখ। দ্য বেস ক্লাস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য চাইল্ড ক্লাস। এবার বেস ক্লাসকে ইনহেরিট করে উই আর ক্রিয়েটিং দ্য চাইল্ড ক্লাস। Okay, but the base class is not at all dependent on the child class. So that is why any newly added member in the child class will definitely be inaccessible to the base. তাহলে আমি এখানে কি লিখবো, যে base class pointer cannot access
the child class members. ঠিক আছে, দেখ বোঝা গেল। তাহলে ওই লাইনটায় কিন্তু এরার দেবে, এরার লিখে দিয়েছি, ওই কমেন্টস করে এরার লিখলাম, যাতে করে প্রোগ্রামটা রান করতে গেলে এরারে আটকে না যায়। তাহলে এটাকে একটু সরিয়ে, এই যে এটা হচ্ছে এরার। ওকে, বোঝা গেল? আর কোনো ডাউট আছে কারোর? তাহলে আমি এবার এটাকে তুলে দিলাম। তুলে দিয়ে কি করব, অন্য একটা জিনিস করছি। আচ্ছা, এইবার ধর তাহলে আমি যদি এরকম করি, ভয়েড শো এখানে আছে থাক, ভয়েড ফানটাকে আমি এবার এখানে ওভাররাইড করছি। ওকে, ভয়েড ফান is already defined in the base class, so the child class will have access to the fun function of the base class. Definitely বুঝতেই পারছিস, as the fun function is defined as a member of the base class public section, so definitely the child class will have access to it. Okay, but এবার আমরা কি করছি, যে within the child class definition we are overriding the fun function. তাহলে এখানে কি লিখবো, this c fun, কিচ্ছু বলাবি না কিন্তু, এই হয়েছে ব্যাপার আমার। বোঝা গেল? এইবার যদি আমি এখান থেকে শোটাকে রেখে, দরকার নেই এখন, শোটা পরে লিখবো। এবার যদি আমরা কল করতে চাই তাহলে কি হবে এবার বল, বি ফান হবে না সি ফান হবে? Fun function has been overridden in the child class. ম্যাম এখনো বি ফানি হবে যদি ওটা ভার্চুয়াল না করে। Exactly. So runtime polymorphism will not be achieved because the type of the pointer which is being used to call the function, that will decide the version to be invoked. Overridden version of the fun method. Here, the runtime polymorphism will not achieved. Bfun will be called. So, the type of the pointer which is used to call the function, okay, that class type version will be called. So, here, runtime polymorphism is absolutely not achieved. বোঝা গেল? তাহলে এখানে আউটপুট কি হবে, এই যে bfun, এখানে আউটপুটটা হবে bfun, আর কি লিখবো, RTP is not achieved, runtime polymorphism. ওকে, সো রিকোয়ার্ড, এই মানে হচ্ছে কি বললাম, runtime polymorphism is not achieved. এইবার তাহলে কি করতে হবে, যদি আমরা এটাকে ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা জাস্ট অ্যাড করে দিই, তাহলেই ওই তখন ওই এখানে যদি ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা অ্যাড করে দিই, নাও the child class fun version will be invoked. So now cfun will be called. So in order to achieve the runtime polymorphism, we must have to make the function in the base class virtual. Okay. So in order to achieve the runtime polymorphism, we must have to make the base class version virtual. Otherwise, always the base class version will be invoked. তাহলে এটাই আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি, বুঝলি? তাহলে এখানে কি বলবো, so we have made it virtual, so RTP will be achieved. RTP is achieved. তাহলে কি হবে, ওই চাইল্ড ক্লাস ভার্সনটাকে ডিসপ্লে করবে, চাইল্ড ক্লাস ফান ভার্সন is called. Why child class fun version is called? Because we are instantiating the child class. We are instantiating the child class, and the address of the child class object is stored into the base class pointer. Okay. Child class is instantiated. Here the child class is instantiated, not the base class. So that is why using the base class pointer, we are invoking the child class. Runtime polymorphism actually কি হয়, during the execution time, the class which has been instantiated, that will decide which version to call. তাহলে আমরা এখানে কোন ক্লাসটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করলাম, সি ক্লাসটাকে, তো সি ক্লাসের ভার্সনটাকে তখন কল করবে। আচ্ছা, শোটা এখানে আমি আর লাগছি না, শোটা কল যখন করিনি, বেকার এখানে প্রোগ্রামটাকে বাড়িয়ে লাভ নেই, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমার শোটা কোনো কাজে লাগেনি, শোটাকে তুলে দিচ্ছি, বেকার বেড়ে যাচ্ছে।
তাহলে এই হলো ব্যাপার। So runtime polymorphismটা অ্যাচিভ করার জন্য we have to add the virtual keyword only in the base class function definition. হলো? আচ্ছা, বেশ। ওকে, ঠিক আছে। এইবার তাহলে কি করব, আমি শো ফাংশনটা এখান থেকে মুছেই দিলাম, শো ফাংশনটা রাখার আর দরকার নেই। এবার কি করছি, এটাকে পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন করে দিচ্ছি। সো ভার্চুয়াল ভয়েড ফান ইকুয়াল টু 0. So it is a pure virtual function. That means it has no definition in the base class. Only the function declaration followed by a semicolon. মানে function declaration equals to 0. And আর কি মনে রাখতে বলেছিলাম যে 0, এই যে 0টা কোথাও অ্যাসাইন হচ্ছে না কিন্তু। Okay, this 0 is not being assigned to anywhere. Okay, this 0 is not being assigned to anywhere. It is only an indication to the compiler that the function is purely virtual. Okay, that the function is purely virtual. So the base class will never have its own definition. ঠিক আছে? Now any child class that will inherit the base class must have to override it. এই যে override করেছে। তাহলে এইবার যদি আমি কল করি তাহলে কি হবে, ডেফিনেটলি সি ফানটাই কল করবে। আমার তো বেস ক্লাসের মধ্যে কোনো বডিই নেই, রাইট? So it is pure virtual function. হয়েছে? এইবার ধর যদি আমি এখানে আরেকটা শো ফাংশন লিখে দিই, এটাই আমি কালকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম। If the child class contains its own method, that is fine. সে থাকতেই পারে। এইবার ধর ফান মেথড is not at all invoked. We are only calling the show function. এই যদি হয় তাহলে কি হবে, ভালো করে দেখ। Show function is a member method of the child class only, and the base class has no knowledge of the show function. এই যদি হয় তাহলে আমি কি শোটাকে কল করতে পারবো? পারা উচিত না, ওই যে আটকে দিচ্ছে। তো শো ফাংশনটাকে আমি কল করতে পারছি না, এটা তো বোঝাই গেল। এইবার ধরে নে আমি যদি ফানটাকে আচ্ছা দাঁড়া, আমি ধরে নিই শো ফাংশনটা, আচ্ছা এটাকে আমি বিয়েতে লিখলাম, নোটপ্যাডে লিখলাম, লিখে নিলাম। তাহলে দাঁড়া, আগে শো ফাংশনটা কাটি, আগে শুধু পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনটাকে লিখি, যদিও কালকে লিখেছি। Okay, so a pure virtual function means it has no definition in the base class, only the function signature and then equals to 0. So this is pure virtual function, PVF. Okay, pure virtual function has no body in the base class. Okay, pure virtual function has no body in the base class. Okay, this equals to 0. Okay, 0 is assigned to nowhere. 0 is assigned to nowhere. Sorry. It is just an indication to the compiler that it is a pure virtual function, PVF. And any child class that will inherit the base class must have to override it. হয়েছে? আচ্ছা, এই অবধি ঠিক আছে। এবার আমি যেটা বলছিলাম, তো ধর আমি আবার শো ফাংশনটাকে নিয়ে চলে এলাম। এই শো ফাংশনটা ধর আমার বেস ক্লাসের মধ্যেও আছে। তো তাহলে এই শো ফাংশন ইজ আ মেম্বার মেথড অফ দ্য বেস ক্লাস and the child class C has overridden it. তাহলে কি আমি শো ফাংশনটা কল করতে পারবো? এবার কি মনে হচ্ছে বল, এবার কি আমি শোটা কল করতে পারবো? আর কল করলেই বা কোন ভার্সনটা কল হবে? ম্যাম বেস ভার্সনটা কল হবে। Base versionটা call হবে because show function is a non-virtual function. We have not made it virtual, right? So that is why whenever we are trying to call the show function using a base class pointer variable, always the base class show function will be called, not the child class version. Okay, so runtime polymorphism is never achieved for the show function. Fine. So তাও প্রোগ্রামটা চলবে, তাও প্রোগ্রামটা ডেফিনেটলি চলবে। সি ফান দেখাবে আর বি শো দেখাবে, খুব ভালো কথা। সি ফান বি শো, এটাও বুঝতেই পারছিস। তো শো ফাংশন ইজ আ নন ভার্চুয়াল ফাংশন, সো দ্য রানটাইম পলিমরফিজম উইল নট বি অ্যাচিভড ফর শো। তাহলে আউটপুটটা তাহলে কি দেখাবে এখানে? বি শো না, আগে সি ফান এখানে লিখে দিই। আউটপুটটা প্রথমে দেখাবে সি ফান আর তারপরে বি শো, এই দেখাবে। ঠিক আছে,
সিফান আর বিশু দেখে নি একবার। হ্যাঁ, সিফান বিশু। এবার যেটা আমি করলাম যে ফান ফাংশন ইজ নট ডিফাইন্ড উইদিন দ্য চাইল্ড ক্লাস, তো ফান ফাংশনটাকে আমি ডিঅ্যাক্টিভেট করলাম। তো ডেফিনেটলি আমাকে তাহলে ফান ফাংশন কলটা এখান থেকে তুলতে হবে, বিকজ ফান ফাংশন হ্যাজ নো ডেফিনেশন ইন দ্য বেস ক্লাস। ওকে, সো উই ক্যানট কল ইট। এইবার তাহলে কি চলবে, এবার কি মনে হচ্ছে বল? Fun function was a pure virtual function in the base class, but the child class has not redefined it. Fine, but we have not yet called the fun function also. আমি ফানটাকে কলও করিনি, চাইল্ডটাকে বা চাইল্ড ক্লাসটার মধ্যে ফানটাকে রিডিফাইনও করিনি। এমন নয় যে কল করতে গেলে চাইল্ড ক্লাসে খুঁজে পাবে না বডিটা, আমি কলও করিনি আর হচ্ছে রিডিফাইনও করিনি। এইবার কি চলবে? এই জিনিসগুলোই কিন্তু অবজারভেশনের। আমি পিওর ভার্চুয়ালটাকে ওভাররাইড করা নেসেসারি তো? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি তাই, এটা নেসেসারি। তাহলে এখানে আমাকে তখন অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে আর দেবে না। ওকে, তাহলে এই পয়েন্টটাই কিন্তু একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট টু বি নোটেড। Any child class that will inherit the base class must have to override any pure virtual function declared within the base class. It is must to override it. আমি কল করি আর নাই করি, দ্যাট কল করিনি, দ্যাট ইজ ফাইন, কল না করলে কিচ্ছু যায় আসে না, কিন্তু আমাকে ওটাকে রিডিফাইন করতেই হবে। বুঝতে পারলি? তাহলে এই পয়েন্টটাই আমি এবার লিখে দিচ্ছি নোটপ্যাডে, যে ব্যাপারটা আমি কি বললাম, যে ইফ দেয়ার ইজ আ পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ইন দ্য বেস ক্লাস, দেন এনি চাইল্ড ক্লাস দ্যাট উইল ইনহেরিট দ্য বেস ক্লাস মাস্ট হ্যাভ টু হ্যাভ ডিফাইন ইট, মানে মাস্ট হ্যাভ টু রিডিফাইন ইট, আদারওয়াইজ ইট উইল শো অ্যান এরার। বুঝতে পারলি? তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি কালকেও দেখিয়েছিলাম। পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন মানেই হচ্ছে ইট হ্যাজ নো বডি, only the function signature and then the assignment equals to 0, assignment operator 0 and then semicolon. ওকে, তাহলে এখানে আমি কি লিখবো, এখানে পয়েন্টটা লিখে দিচ্ছি যে পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, তো পিভিএফ। তাহলে এখানে লিখলাম এনি পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন ইন দ্য base class must have to be defined. রিডিফাইন কেন বলছি না, কারণ ডেফিনেশন তো অলরেডি নেই, তার শুধু ডিক্লারেশনটা আছে বেস ক্লাসে, এই জন্য রিডিফাইন কথাটা বলছি না, ডিফাইনই বলছি, প্রথমবার ডিফাইন করা হবে। any pure virtual function in the base class must have to be defined within the child class, whether we call it or not, আমরা কল করি আর নাই করি, we must have to define it within the child class. Okay, otherwise it reports an error. এইটা একটা পয়েন্ট। আরেকটা কি বললাম, if any virtual function, পিওর ভার্চুয়াল না, কিন্তু আমি এখানে ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি নট পিভিএফ, পিওর ভার্চুয়াল নয়, শুধু ভার্চুয়াল, মানে ইকুয়াল টু 0টা থাকবে না। এনি ভার্চুয়াল ফাংশন ইন দ্য বেস ক্লাস ইজ নট নেসেসারি টু বি রিডিফাইন্ড, এখানে লিখছি, এখানে রিডিফাইন লিখলাম। Any virtual function in the base class is not necessary to be redefined in the child class. ঠিক আছে, আর কি লিখবো, যে runtime polymorphism RTP is achieved by making a member method of the base class virtual. Okay, so runtime polymorphism is achieved by making a member method of the base class virtual. Pure virtual এর ক্ষেত্রে না, শুধু মেম্বার মেথডটাকে ভার্চুয়াল করে দিলাম। তাহলে এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবি, ঠিক আছে? আর কারো কোনো ডাউট আছে? আর কালকে বিভিন্ন জিনিস দেখিয়েছিলাম, যদি আমরা এরকম করি,
যে ধর এইটাকে ভার্চুয়াল করলাম, এইটাকে না করলে তাহলে রান টাইম পলিমরফিজম উইল বি অ্যাচিভ, কিন্তু যদি এইটাকে অ্যাজ ইট ইজ রেখে এইটাকে ভার্চুয়াল করা হয় তাহলে কিন্তু রান টাইম পলিমরফিজমটা অ্যাচিভ হবে না। এটা তো বুঝতেই পারছি, যেগুলো আমি কালকে দেখিয়েছি, 3টে কম্বিনেশনে দেখিয়েছি। একটা হচ্ছে বেস ক্লাসের ভার্সনটা ভার্চুয়াল করলাম, আর চাইল্ড ক্লাসেরটা অ্যাজ ইউজুয়াল রইলো। এইটা করলেই আমার কি হবে, রান টাইম পলিমরফিজমটা অ্যাচিভ হবে। ওই যে সি ফান্ড সি শোটাকে কল করছে। আর যদি আমি দুটোই ভার্চুয়াল করে দিই, অ্যাবসলিউটলি ইমেটেরিয়াল, করার কোনো দরকারই নেই। আর যদি আমি এইটাকে ভার্চুয়াল না করে এইটাকে ভার্চুয়াল করি, তখনই মুশকিলটা হবে। তাহলে কিন্তু রান টাইম পলিমরফিজমটা অ্যাক্টিভ হবে না। ওই দেখ সেই শোটাকেই কল করছে, বুঝতে পারছিস? তাহলে এইগুলো কিন্তু অবজারভেশন। Okay, we must have to make the base class member method virtual in order to implement runtime polymorphism, in order to achieve runtime polymorphism. If we do not make the base class version virtual and make the child class version virtual, that will have no impact. Okay, that will never achieve the runtime polymorphism. বুঝতে পারলি? তাহলে এগুলো আমি দেখিয়েছিলাম। কিন্তু আরেকটা কি বললাম, যে যদি পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন থাকে, if any pure virtual function is declared within the base class, then any child class must have to redefine it. হয়েছে? এইবার ধরে নে আমি আরো একটা চাইল্ড ক্লাসকে তৈরি করছি। এটা ছিল ক্লাস C1, তাহলে এটা হচ্ছে C1 ফান, C1 শো, ঠিক আছে? এটা C1 অবজেক্ট। এবার আমি আরো একটা ক্লাসকে তৈরি করছি, hierarchical inheritance. Only one base class is there and multiple child classes can be created. এবার ধর আমি hierarchical inheritance তৈরি করছি, পাবলিক। তো পাবলিকের মধ্যে কি করব, এইটাকে পুরো কপি করছি, পুরো কপি করে দিলাম। কি লিখবো, এটা হচ্ছে C2 ফান, এটাও হচ্ছে C2 ফান, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার। এবার আমি কি করব, পয়েন্টারের একটা অ্যারে বানালাম। ধর আমি ওখানে পয়েন্টারের অ্যারে বানালাম এরকম করে, ঠিক আছে? C2 C1 OB1 আর C2 OB2 এরকম লিখলাম ব্যাপারটাকে। এইবার কি করছি না, ptr 0 মধ্যে % OB1, ঠিক আছে? আর ptr 1 এর মধ্যে আমি লিখবো যে % OB2 হলো। এবার আমি একটা ফর লুপ চালিয়ে দিই এখানে, for int I equals to 0, I less than 2, I plus plus। কি করব, এবার একটা ব্র্যাকেট শুরু করি। এই ব্র্যাকেটটার মধ্যে ওই ফান আর শোটাকে কল করব। কি করে কল করব তখন, ptr is an array, তাহলে অ্যারেটাকে তো ইন্ডেক্স ছাড়া কল করা যাবে না, তাহলে ptr I হয়েছে। এই হলো ব্যাপার। এবারে বল আউটপুট কি আসবে, খুব মাইনিউটলি ফলো কর। হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স, only one base class is there and 2 child classes are created from the base class. Okay, now we have created an array of the base class pointer and we have created 2 objects of the 2 child classes, and then we have assigned the addresses into the child class into the base class pointer array. এবারে বল প্রথমটার জন্য কি হবে, I যখন 0 তখন I equal to 0 মানে C1 এর অবজেক্টটা, আর I is equal to 1 মানে হচ্ছে C2 এর অবজেক্টটা। হয়েছে? রান করলে কি আসার কথা, প্রথমে C1 শো না, প্রথমে C1 ফান C2 শো, তারপর C2 ফান C2 শো, তাই তো? এটাই তো আসার কথা। দেখ ভালো করে দেখে নে, এখানে শো ফাংশন ইজ মেড ভার্চুয়াল ইন দ্য বেস ক্লাস। ওকে, শো ফাংশন ইজ মেড ভার্চুয়াল ইন দ্য বেস ক্লাস, and here the show function has been redefined in the child classes. Show function has been redefined in both the child classes C1 and C2, and here the fun function is a pure virtual function and we must have to define them. তাহলে এখানে দুটো কেসে কি হবে, C1 ফান C1 শো, তারপর C2 ফান C2 শো। দেখা যাক, তেরি আগেরটাই চলছে। ওই যে C1 ফান C1 শো, তারপর C2 ফান C2 শো, এটা একদম পরিষ্কার হায়ারার্কিক্যাল ইনহেরিটেন্স, ঠিক আছে? এটা কিন্তু কোনো ব্যাপারই না, বুঝতে পারলি? তাহলে আউটপুটটা আমি লিখে দিচ্ছি, নিজেরাই বুঝতে পারবি যদিও, C1 ফান C1 শো আর তারপরে C2 ফান C2 শো, ঠিক আছে? এবার চেঞ্জটা কোথায় করবো দেখ,
এই অবধি ক্লিয়ার? এইবার ধরে নে আমি ফান ফাংশনটাকে একটাতে ডিফাইন করলাম আরেকটাতে করিনি, এটা কি সম্ভব? ধর আমি এরকম করলাম, C2 এর মধ্যে ফান ফাংশনটাকে আমি ডিফাইন করলামই না, তাহলে আমি এখান থেকে ফান ফাংশনের কলটাকে তুলে দিলাম পুরো। দেখ এটা কিন্তু হায়ারার্কিক্যাল, only one base class is there and multiple child classes are there. ওই দেখ, তাহলে এখানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, প্রত্যেকটা চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে ওই পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনের ডেফিনেশনটা থাকতেই হবে, সে আমরা কল করি আর নাই করি। কল এখানে কল স্টেটমেন্টটাকে কিন্তু ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি আমি, বাট স্টিল ইট ইজ শোয়িং অ্যান এরর, তাহলে এটাকে ফান ফাংশনটা রাখতেই হবে। তাহলে এখানে অবজারভেশনটা কি দাঁড়ালো, যে each and every child class that are inherited from the base class must have to define the pure virtual function which is declared in the child class. বুঝতে পারলি ব্যাপারটা, সে আমি ফান কল করি আর নাই করি। এবার যদি ফান আমি কল নাও করি ওতেও ঠিক আছে, C1 শো C2 শো, ইট ইজ ওকে। এইবার তাহলে আমি ফানটাকে রেখে দিলাম, ফান তো আমার ডিফাইন করা। এইবার ধরে নে আমি শো ফাংশনটাকে এখানে যে করছি না, আমি এটাকে ওভাররাইট করলাম না। এবারে বল কি হবে, আমি যদি শো ফাংশনটাকে এখানে ওভাররাইট না করি তাহলে কি ptri শো কল করতে পারবো অবজেক্ট 2 এর জন্য? অ্যাবসলিউটলি পারবো, কারণ কি শো ফাংশনটা তো আমার আছে বেস ক্লাসের মধ্যে অলরেডি। তাহলে এখানে কি দাঁড়াবে আউটপুটটা, C1 শো আর B শো, বাট সেকেন্ড যে অবজেক্টটা তার জন্য B শো আসবে। বুঝতে পারলি, কারণ সেকেন্ড ক্লাসে আমি শো ফাংশনটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছি। সো অবভিয়াসলি ফর দ্য C2's অবজেক্ট OB2 ওই B ভার্সনটা কল করবে, বেস ক্লাসের শো ভার্সনটা। দেখ ওই দেখ এখানে কি হলো, C1 ফান C1 শো, সেটা তো ঠিক আছে, এটা C1 এর জন্য, আর C2 এর জন্য হচ্ছে C2 ফান B শো। বুঝতে পারলি? So it is not at all necessary to override the virtual function in the base class in all of the child classes. আমার চাইল্ড ক্লাসের মধ্যে ভার্চুয়াল ফাংশনটাকে যে রিডিফাইন করতেই হবে তার কোনো মানে নেই, বাট পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন থাকলে কিন্তু করতেই হবে। বুঝতে পারলি? দেখি নোটপ্যাডে কতটা লিখলাম, ফান আর শো দুটোই ছিল, তাই তো? ঠিক আছে, তাহলে এবার এটাকেও লিখছি, even if the show function is deactivated in the child 2 then also it will run and call the base class show function. আই দেখ কোনো ডাউট থাকলে বল, কিন্তু অনেক কিছু বলে যাচ্ছি আমি, একদম ইলাবোরেটলি বলছি, তো কোনো জায়গায় যদি ট্র্যাক হারিয়ে ফেলিস আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবি, বা যদি বুঝতে অসুবিধা হয় আর কি। তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। ইভেন ইফ উই ডু নট ডিফাইন, ওকে, ইফ উই ডু নট ডিফাইন, এখানে লিখে দিই, ইফ উই ডু নট redefine the virtual method in the base class. Okay, if we do not redefine the virtual method of the base class, virtual method of the base class in its child class, then then the base class version will be invoked. Base class version will be invoked. Basically, এটাই বলতে চাইছি আমি। If we do not redefine the virtual method of the base class in its child class, then the base class version will be invoked. ওকে, তার কারণটা খুব সিম্পল, কারণ বেস ক্লাসের মধ্যে অলরেডি একটা নিজের বডি লেখাই আছে, আর পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, কোনো বডি তো নেই। এখানে বেস ক্লাসে শুধু শুধু ডিক্লারেশন, only declaration is there, only declaration of pure virtual function in base. So all the child classes, each and every child class inherited from the base class, okay, must have to have their own definition, must have to have their own definition, মানে must have to have defined it আর কি, definitions, even if we do not call it, আমরা কল না করলেও ডেফিনিশন দিতে হবে। দেখতে পেয়েছিস
only declaration of the pure virtual function in the base class. So each and every child class inherited from the base class must have to have their own definitions of each. Must have to have the own definitions of each. বোঝা গেল? আর কোনো ডাউট নেই তো? তাহলে পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন আর ভার্চুয়াল ফাংশন এই দুটোর মধ্যে কিন্তু একটা তফাৎ রয়েছে, ছোট্ট তফাৎ, সেটাই হচ্ছে তাই। If any member method in the base class is defined to be virtual, so then fine. Okay, then we can achieve the runtime polymorphism by overriding it in the child class and calling it via the base class pointer. কথাগুলো কিন্তু মন দিয়ে শোন আমি কি বললাম। If a base class has a virtual method, okay, then runtime polymorphism will be achieved if the child class overrides it. If the child class overrides it, and we call the pointer, and we call the base class version via the pointer. বুঝতে পারলি? আমরা যতই বেস ক্লাসের পয়েন্টার দিয়ে কল করি না কেন, তাহলে কি হবে না, এখানে বেস ক্লাসের মধ্যে দুটো মানে একটা পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, একটা নরমাল ভার্চুয়াল ফাংশন, ঠিক আছে? পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনটাকে কিন্তু ডিফাইন না করলেই মুশকিল হলো। এই অবধি ক্লিয়ার? তাহলে আমি আবার শোটাকে অ্যাজ ইউজুয়াল রেখে দিলাম, শোটাকে আমি আবার অ্যাক্টিভেট করে দিলাম। আর কি করলাম তাহলে, এবার আমার ওই মানে C1 ফান, C1 শো, C2 ফান, C2 শোটাই কল করবে, C2-র জন্য আর B শোটাকে কল করবে না। বুঝতে পারছিস? সব কটার জন্য C1 ফান, C1 শো, C2 ফান, C2 শো। এনি ডাউট রিগার্ডিং দিস? তাহলে পরেরটাই যাই। আচ্ছা, এইবার তাহলে কি বলছিলাম কালকে, ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর বলে একটা জিনিস আছে। তো ধর যদি আমি এখানে একটা নরমাল ডিস্ট্রাক্টর লিখি, ইটস আ নরমাল ডিস্ট্রাক্টর, cout b destructing, ঠিক আছে? cout b destructing, fine. And then within the child class there is C1. C1 destructing, C2, it is also a destructor, C2 dest। আচ্ছা, খুব ভালো করে দেখ এবার কি করছি আমি। এবার আমাকে পয়েন্টারটাকে ডিলিট করতে হবে, তাই তো? আচ্ছা, পিটিআর একটা অ্যারে ছিল, দেখি ডিলিট পিটিআর করলে হবে। ডিলিট পিটিআর, বুঝতে পারলি? তো কি হওয়া উচিত, কি মনে হচ্ছে দেখে? এটা কি হওয়া উচিত? তারা চলে কিনা দেখি। পিটিআর তো একটা অ্যারে নেম, C1 ফান, C1 শো, C2 ফান, C2 শো। কোনো ডিস্ট্রাক্টরই তো কল করছে না আমার যেটা মনে হচ্ছে। তাহলে এই ফর লুপটা আবার লিখতে হবে, দাঁড়া লিখি তো। তাহলে এটাকে যদি আমি করি তাহলে পিটিআর আই এরকম করলে হবে, দেখি। তা শুধু বি ক্লাসে ডিস্ট্রাক্টর কল করছে, দেখতে পাচ্ছিস? only B class destructor is called but the child classes destructor are not called. তাই এটাকে কি করার জন্য কি বলেছিলাম? It is not at all a desirable situation, তাই না? আমার বেস ক্লাসে ডিস্ট্রাক্টরটা কল করছে কিন্তু চাইল্ড ক্লাসের বেলায় কিছু কল হচ্ছে না। It is absolutely not a desirable situation. ম্যাম এই বেস ক্লাস ডিস্ট্রাক্টরটা জাস্ট একবার কেন কল হচ্ছে? আমরা তো মানে ফর লুপে দুবার রান হবে তো ডিলিট পিটিআরটা। বেস ক্লাসটা একবার ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাওয়ার পর তার তো আর কোনো এক্সিস্টেন্সই নেই, আবার কাকে ডিস্ট্রাক্ট করবে, তাই না? তাহলে আমি এখানে কি লিখবো যে only the base destructor is called। আচ্ছা, এগুলোকে তুলে দিই, এত সাইড নোট দেখলে না মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তাহলে এখানে লিখি যে the child classes destructors are not invoked। বারবার ক্যাশ লকটা অন হয়ে যাচ্ছে।
child class desks are not invoked. Okay, only the base destructor is called. Child class destructor is not invoked. এখানে ওই একই কথা। Okay, child class destructor is not invoked. Is not invoked. এবার তাহলে কি করব বল? It's also normal destructor. Only the base destructor is called. ঠিক আছে? Only the base destructor is called. এবার কি করতে হবে? We have to make the base class destructor virtual. We have to make the base class destructor virtual. So if we make it virtual, then before destructing the base class, the child class destructors will be called. The C1 destructor, C2 destructor, then the base destructor should be called. দেখা যাক কি দাঁড়ায় এবার কেসটা। ঠিক আছে? এটা কি হলো? শুধু C1 টাকে কল করছি কেন? কি যন্ত্রণা, C2 টাকে করছে না তো? C2 destructorটাকে তো কল করছে না। এখানে অ্যারেটা নিয়ে না সমস্যাটা হয়েছে। আচ্ছা, শুধু ডিলিট পিটিআর করলে কেন হবে না? পিটিআরটা তো একটা অ্যারে নেম। ওই দেখ, এখানে C2 destructor কল হয়েছে, তারপরে B destructor কল হয়েছে, আবার C1 destructor কল হয়েছে, আবার B destructor কল হয়েছে। এটা কেন হলো? এটা ভার্চুয়াল করে দিয়েছি আমরা এখন। তাহলে এখানে আউটপুটটা লিখি। কি দাঁড়ালো আউটপুটটা? আচ্ছা, ফান শো ওগুলোকে সরিয়ে দিলে হতো, তাহলে প্রোগ্রামটা একটু ছোট হয়ে যেত। বেকার জিনিস দিয়ে বড় করা। এই হলো কেস। ফান টান গুলোকে সরিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা প্রোগ্রাম রয়েছে, থাক আমি এখান থেকে সরিয়ে দিই। তাহলে এখানে সব ভার্চুয়াল শো ফান এসব আমি কিচ্ছু রাখছি না, তুলে দিলাম। বেকার বড় হচ্ছে তো ওই জন্য আমার শুধু এখন ফোকাসটাই হচ্ছে ডিস্ট্রাক্টরের ওপর। তো সেই জন্য আমি এগুলো ফান শো গুলোকে সব তুলে দিলাম। এটা কি করবো? এই লুপটাকে আমাকে তুলতে হবে। ঠিক আছে, এই যদি কেস হয় তাহলে এবার দেখ কিভাবে শুধু ডিস্ট্রাক্টরটা কল হচ্ছে। C2 ডিস্ট্রাক্টর, B ডিস্ট্রাক্টর, দেন C1 ডিস্ট্রাক্টর, দেন B ডিস্ট্রাক্টর। হয়েছে? আচ্ছা, এবার এবার ধরে নে আমি এসব কিছু লিখলাম না, আমি কোনো অ্যারেই তৈরি করিনি। ঠিক আছে, এবার বেস ক্লাসের একটাই পয়েন্টার তৈরি করলাম, বেস স্টার পিটিআর, আর চাইল্ড আবার দুটো আছে না, তাহলে চাইল্ড ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এরকম। তাহলে পিটিআর ইজ ইকুয়ালস টু n%ob নিয়ে ডিলিট পিটিআর। আমার ধরে নে চাইল্ড ক্লাস C2 টা নেই এখানে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? প্রথমবার হচ্ছে C1 ডিস্ট্রাক্টরটা কল করবে, তারপরে B ডিস্ট্রাক্টর। C1 ডিস্ট্রাক্টর, আচ্ছা দুবার করে কল হচ্ছে কেন? একটাই তো অবজেক্ট, অবজেক্ট তো একটাই। আমি ধরে নিলাম এটা নেই, একটাই বেস একটাই চাইল্ড। একটাই বেস একটাই চাইল্ড, এখানেও একটাই অবজেক্ট তৈরি করলাম।
একটাই অবজেক্টের জন্য ডিস্ট্রয় করছে, আরেকটাই পয়েন্টারটার জন্য ডিস্ট্রয় করছে। C destructor, B destructor, then again C destructor, B destructor. একটা হচ্ছে অবজেক্ট ইনস্ট্যান্সিয়েট যেটাকে করেছি, আর একটা পয়েন্টার ইটসেলফ ইজ ডিলিটেড, মানে মেমোরিটাকে ডিঅ্যালোকেট করছে। বুঝলি? যা যা অবজারভেশন সব লিখে দিচ্ছে উইথ আউটপুট, তাহলে আউটপুটটা চোখের সামনে থাকলে তোদের সুবিধা হবে দেখতে, তো বারবার রান করে করে দেখতে হবে। এমনি শুধু নোটপ্যাডটা খুলে খুলে উইথ আউটপুট সেটাকে অ্যানালাইজ করবি, ঠিক আছে? এই হলো। তাহলে এটা কি দাঁড়ালো? এটা হচ্ছে only virtual destructor. Okay, so if we make the destructor in the base class virtual, okay, then deleting the pointer, then during deletion of the pointer, first the child class destructor will be called and then the base class. এটা একটা কেস হলো। বেশ, এইবার যদি আমি বলি এই ডিস্ট্রাক্টরটাকে হচ্ছে পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর করে দেবো, তাহলে কি হবে? ইকুয়াল টু 0। ওকে, ইকুয়াল টু 0। A pure virtual destructor has no definition within the base class. It is assigned with 0 followed by semicolon. And again the same thing, this 0 is being assigned to nowhere. এই 0টা কিন্তু কোথাও অ্যাসাইন হচ্ছে না। এটা শুধু একটা ইন্ডিকেশন টু দ্য কম্পাইলার দ্যাট ইট ইজ আ পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর। পিওর বলে তো কোনো ওয়ার্ড হয় না, ওই ইকুয়াল টু 0 দিয়ে আমরা পিওর জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করাচ্ছি, মানে স্পেসিফাই করছি। বুঝতে পারলি? So it is a pure virtual destructor. Now, the child class has its own destructor. এবার যদি হয় তাহলে কি হবে? রান করতে গেলে কি বলেছিলাম কালকে? এই অবস্থা রান করতে গেলে কি দাঁড়াবে? আমি বল নিজেরা কি বলেছিলাম? ঠিক এই অবস্থায় রান করতে গেলে কি হবে? লিঙ্কার এরর বলেছিলাম না? ওই দেখ দেখ কনসোলটাই আসছে না, ঠিক আছে? So if the base class contains a pure virtual destructor, then we must have to have its own definition outside the class body. এইটা কিন্তু করে রাখলে শুধু হবে না, বুঝলি? এইটা করে রাখলে হবে না, it will produce a linker error. Compiler error কিন্তু নয়। If there is a compiler error, then it was immediately highlighted. It was immediately reported and highlighted. Okay, তাহলে এখানে কি বলবো? It is a pure virtual destructor, PVD. আগেরটা PVF লিখেছিলাম। ওকে, PVD। তাহলে any base class containing a pure virtual destructor must define it outside the class body. Class body পর সেটাকে আমাকে ডিফাইন করতেই হবে, আদারওয়াইজ কি হবে? লিঙ্কার এরর। আদারওয়াইজ লিঙ্কার এরর will be reported. Reported না, will be produced. কারণ রিপোর্ট কিছু করছে না, শুধু প্রডিউস করছে এররটা, ওই জন্য কনসোলটা আসছে না। Okay, so it is pure virtual destructor. Any base class containing a pure virtual destructor must define it outside the class body. হলো। এবার তাহলে জিনিসটাকে কি করে ডিফাইন করব? আমি কি বলেছিলাম? A destructor has no return type. Okay, so B scope resolution B, sorry, এইটা হলো। এবার এখানে কি লিখবো? Cout B virtual destructor, ঠিক আছে? দেখ বুঝতে পারলি ব্যাপারটা? So if there is a pure virtual destructor in the base class, then we must have to define it outside the class definition. Otherwise, a linker error will be produced. তাহলে এখানে কি হবে? এখন আর কোনো সমস্যা নেই, এখন ঠিক আছে। ওই C destructor B virtual destructor, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার তোরা আমাকে বল যে what is the difference between a pure virtual function and a pure virtual destructor? তাহলে আমি আউটপুটটা লিখে দিই, চোখের সামনে দেখলে তাহলে তফাৎটা বুঝতে পারবি।
উপরেরটার সঙ্গে নিচেরটা তফাৎটা কোথায় হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর। If a class contains a pure virtual destructor, we must have to define it outside the class definition. Otherwise, linker error will be produced. এবার তাহলে ঠিক আছে, absolutely. A PVD is declared within the base class and it is defined outside the base class. এবার ঠিক আছে, হয়েছে। এইবার দেখ আমি আরেকটা পয়েন্ট বলছি। ধর আমি এরকম বললাম যে বিওবি, আমি এগুলোকে সব কমেন্টস করে দিই আপাতত। বিওবি এরকম একটা করলাম, এটা করলে কি হবে? এক্ষুনি এরর দেবে। তার কারণটা হচ্ছে a class containing a pure virtual destructor is an abstract class, so it cannot be instantiated. দেখ এবার কি দাঁড়ায়, ওই দেখ এবার কি বলছে, দেখ এর একটা পর ভালো করে, এটা আমি কালকে বলিনি হয়তো। এই যে cannot declare variable OB to be of abstract type B. তাহলে abstract class কেন হয়ে গেল? As the base class contains a pure virtual destructor, it becomes an abstract class. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে আমি এইটাও নোটপ্যাডে লিখলাম, এটা কিন্তু ভুল, প্রোগ্রামটা ভুল, আমি তাও লিখছি। Okay, so a base class containing a pure virtual destructor acts like a abstract class. তাহলে এখানে কি বলবো, এটা এরর। এখানে আমি লিখে দিলাম এরর। why এরর? তার কারণ হচ্ছে a base class having a pure virtual destructor becomes an abstract class. Okay, a base class having a pure virtual destructor becomes an abstract class. So, an abstract class, an abstract class cannot be instantiated. Okay, an abstract class cannot be instantiated. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট, মাথায় রাখবি কিন্তু। A base class having a PVD মানে pure virtual destructor becomes an abstract class. দেখবি জাভাতেও একটা abstract class আছে, ওখানে abstract বলে একটা কিওয়ার্ড আছে, হ্যাঁ, যেটা এখানে নেই। আমরা এরকম abstract class লিখতে পারবো না, কিন্তু জাভাতে পারবো। ওই দেখ abstract কথাটাকে রেকগনাইজই করতে পারছে না, কিন্তু জাভাতে abstract একটা কিওয়ার্ড। যাই হোক, আমার জাভাতে গিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা শুধু বলে রাখলাম আমি, হয়েছে? হ্যাঁ, তো এবার যেটা বলছিলাম যে ডিফারেন্স বিটুইন, এটাও একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ডিফারেন্স বিটুইন আ পিডিএফ অ্যান্ড পিভিডি। এবার নিজেরা বলতো, হ্যাঁ, পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন আর পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টরের মধ্যে কি কি তোরা ডিফারেন্স চোখে পড়লো, কি কি ডিফারেন্স নোটিস করতে পারলি আমাকে বল। হ্যাঁ, যার যেটা মনে হচ্ছে বল, তারপর আমি বলবো সাম আপ করে। ফার্স্ট পয়েন্ট বল, the difference between a pure virtual function and a pure virtual destructor. What are the main differences between them? আরে কেউ তো কিছু বল, সবাই এরকম চুপ করে থাকলে আমি কি করে বুঝবো শুনছিস কিনা তোরা? বল, যার যেটা মনে আসছে বল। না ভাই, ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টরের ক্লাস স্কোপ থাকে আর পিওর ভার্চুয়াল ফাংশনের অবজেক্ট স্কোপ থাকে, এরকম কিছু ব্যাপার। আচ্ছা, তা সেটা অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়ায় বলতো ব্যাপারটা? আ পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, okay, need not be defined outside the base class body, whereas a pure virtual destructor must have to be defined outside the class body. সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু এটাই। তাহলে আমি লিখে দিই, a pure virtual function does not need to be defined outside the base class definition, base class body. যে চাইল্ড ক্লাসে গিয়ে আমরা রিডিফাইন করছি, তাহলে আমি এখানে কি বলবো, যে only define
definition. Only definition is provided in the child class. বুঝতে পারলি? Definition is provided only in the child class. তাহলে only কথাটা আমি এখান থেকে কাটি। Okay, definition is provided only in the child class. ঠিক আছে? But a pure virtual destructor must have to be, মাস্টটাকে আমি ক্যাপসে লিখছি কেন বলতো? এমফাসাইজ করার জন্য, স্ট্রেস দেওয়ার জন্য, যাতে ভুলে না যাস। ওকে, তাহলে কি বললাম? a pure virtual destructor must have to be defined outside the base class body. কিভাবে? using scope resolution operator. using scope resolution operator. ঠিক আছে? এবার কি লিখবো? যে if we do not provide the definition of the pure virtual destructor outside the class, then কি হবে? linker error is reported. linker error is caused. Okay, linker error is caused. বোঝা গেল? আর কিছু? আরো একটা পয়েন্ট আছে, কি বলতো? a pure virtual function must have to be defined in each and every child classes that are inherited from the base class. Okay, but the pure virtual destructor, they cannot be redefined within the child class. এটা খুব মানে এটা কি বলবো, ট্রিভিয়াল হলেও এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে আমি কিন্তু চাইল্ড ক্লাসটার মধ্যে কখনোই বেস ক্লাসের ডিস্ট্রাক্টরটাকে আর ওভাররাইড করছি না, তাই না? Okay, but in case of pure virtual function, each and every child classes that are inherited from the base class must have to provide their own definition of the pure virtual function. এটা আরো একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে আমি কি বললাম? any child classes inherited from the base class, any child classes inherited from the base class must have to define the pure virtual function by their own. মানে ওরা নিজেদের ডেফিনেশন থাকতে হবে। Any child classes inherited from the base class must have to define the pure virtual function by their own. Okay, but there is no such scenario or question. There is no such question for pure virtual destructor. তার মানেই তাই the pure virtual destructor does not need to be redefined. It does not need to be defined in the child class, but there is no such scenario for PVD. এটা শর্টে লিখে দিলাম, বুঝে নিতে পারবি। এটা খুব ট্রিভিয়াল একটা পয়েন্ট যে একটা ডিস্ট্রাক্টরকে বেস ক্লাসে ডিস্ট্রাক্টরকে আমরা কখনোই চাইল্ড ক্লাসে আর আমরা ডিফাইন করতে পারি না। তো ওই জন্যই লিখলাম বাট দেয়ার ইজ নো সাচ সিনারিও ফর পিভিডি। হয়েছে? এবার একটা জিনিস বলছি, দেখ আমার ধরে নিলাম এখানে আমার কোনো ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর নেই, তো ধর আমার শুধু একটা ভার্চুয়াল ফাংশন আছে। তাহলে কি এটা আমার অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হিসেবে কাজ করবে? এইটা দেখানোর জন্যই আমি বলছি। আমার উদ্দেশ্যটা আগে দেখ যে কেন প্রোগ্রামের আমি এইটুকু মডিফাই করছি। আমার ডিস্ট্রাক্টর দিয়ে কোনো কাজ নেই এখন, রাইট? শুধু আমি ফান ফাংশনটাকে এখানে কি করলাম, ওভাররাইড করছি। তাহলে এখানে আমি কি লিখবো? সি ফান, ব্যাস এইটুকুই আমার হলো। এইবার যদি আমি বি ক্লাসের অবজেক্টকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে চাই তাহলে কি পারবো? তার মানে আমি কি দেখতে চাইছি, if a base class containing a pure virtual function becomes an abstract class or not. ওকে, দেখা যাক কি দাঁড়ায়। ওই দেখ, তাহলে এরাটা কি দিচ্ছে, যে cannot declare OB to be of abstract type, সেম জিনিস। তাহলে এটা কিন্তু ডিফারেন্স নয়, এটা একটা সিমিলারিটি। তাহলে আমি এখানে লিখে দিই যে ডিফারেন্স নট করে সিমিলারিটি না, কম্প্যারিজন মানে কিন্তু ডিফারেন্ট সিমিলারিটি দুটোই আসে। ওকে, কম্প্যারিজন পিভিএফ এন্ড পিভিডি। তাহলে এখানে কি বলবো,
any base class containing either a pure virtual function or a pure virtual destructor becomes an abstract class. Okay, so they cannot be instantiated. Any base class containing, so it cannot be instantiated. যেটা জাভাতে অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে একটা কিওয়ার্ডই আছে, সেটা এখানে নেই। তাহলে এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস কখন হয়ে যায়? if there is a pure virtual function or pure virtual destructor. In that case, the base class has become an abstract class and we cannot instantiate it. হয়েছে? তাহলে আমি কম্প্যারিজন লিখলাম কেন? একটা সিমিলারিটি পেয়ে গেলাম বলে। এই দুটো ডিফারেন্স, কিন্তু একটা সিমিলারিটি আছে বলে আমি আর ওটাকে ডিফারেন্স লিখলাম না, কম্প্যারিজন লিখলাম। কম্পেয়ার করার মানে দুটোই চলে আসে, সিমিলারিটিও আসে আর ডিস্টিংশন গুলো আসে। হয়েছে? এবার দেখ, এই অবধি কারো কোনো ডাউট থাকলে বল। ভার্চুয়াল ফাংশন, পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর, পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর, এত কিছু বললাম কিন্তু। ভার্চুয়াল ফাংশন, পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন, এই যে পিওর ভার্চুয়াল ফাংশন কোনটা? যখনই ওর একটা বডি থাকছে তখন। আচ্ছা, তাহলে আমি এই প্রোগ্রামটাও ফেলে দিই এখানে নোটপ্যাডে, দেখতে সুবিধা হবে। এই সবগুলোকে সব তুলে দিই, প্রোগ্রাম সাইজ আরো ছোট হয়ে যাবে। এসব তুলে দিলাম। তাহলে এখানেও তাই, a base class cannot be instantiated as it is containing a pure virtual function declaration. তাহলে এটা কিন্তু এরর দেবে, ঠিক আছে? এরর, why error? Base class contains a pure virtual function, so it is an abstract class and cannot be instantiated. বুঝলি কথা? এই হচ্ছে ব্যাপার। হলো? এত ডিটেলসে পড়াচ্ছি কিন্তু পরীক্ষার খাতায় যেন আমি আউটকামটা দেখতে পাই, নইলে এত খাটনি খেটে পড়ানোর কিন্তু কোনো মানেই থাকে না। আজকে 3 নম্বর ক্লাস চলছে ইনহেরিটেন্সের। হয়েছে? বেশ, ঠিক আছে। এবার আরো একটা প্রোগ্রাম লিখছি, নতুন না, এবার এটাকে সরিয়ে দিই, অনেক হচ্ছে। তাহলে কি দাঁড়ালো? ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর আর পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টরের মধ্যে ডিফারেন্সটাই হচ্ছে পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর মাস্ট বি ডিফাইন্ড আউটসাইড দ্য ক্লাস ডেফিনেশন ইউজিং স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর। ওকে, whereas a normal virtual destructor is defined only within the class. আউটপুট কিন্তু সেম হবে দুটোরই, আউটপুটের কোনো ফারাক নেই। ফারাকটা কি হলো? a pure virtual destructor is only declared within the base class and then defined outside the base class using scope resolution operator. এটাই যা দুটোর তফাৎ। আদারওয়াইজ পিভিডিও যা, আর ভিডিওর আউটপুটও তাই। পিভিডি মানে পিওর ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর, আর ভিডি মানে শুধু ভার্চুয়াল ডিস্ট্রাক্টর। দুটোর আউটপুট কিন্তু একই হবে। আউটপুটের ফারাকটা নেই, ফারাকটা কোডিং এর ফারাক হয়েছে। ওই পিওর কথাটার মানেই হচ্ছে ইকুয়াল টু জিরো। ওকে, ইকুয়াল টু জিরো যেখানেই দেবো সেখানেই জিনিসটা পিওর হয়ে যাচ্ছে। পিওর বলে তো কোনো কিওয়ার্ড অ্যাভেলেবেল নেই, তাই ইকুয়াল টু জিরো দিয়ে আমরা শুধু কি করছি? ইন্ডিকেট করছি। ইট ইজ জাস্ট অ্যান ইন্ডিকেশন টু দ্য কম্পাইলার দ্যাট it is a pure virtual function or a pure virtual destructor. So that means the base class will not have any definition of its own. হলো? অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু বলছি, মাথায় রাখি সেগুলো। যাই হোক, এবার ধর আমার বললাম একটা বেস ক্লাস আছে আবার, ঠিক আছে? Now the base class contains one member variable data under the public section. ভালো করে দেখ, আমি কিন্তু পাবলিক সেকশনের আন্ডারে লিখেছি। Now so we are creating two child classes, ঠিক আছে? তো child class definition empty body, এইখানেও empty body, ঠিক আছে? C2 না, এটা হচ্ছে ক্লাসের নাম, empty body।
এবার আমি গ্র্যান্ড চাইল্ড ক্লাস তৈরি করি ডি। এবার কি করব, দুটোকে ইনহেরিট করব, পাবলিক C1 আর পাবলিক C2। ঠিক আছে, এই করলাম। এবার যদি আমি সোজা মেনে চলে আসি, সোজা মেনে চলে এলাম। Now we are creating an object of the class G. We are trying to ob.data is equal to 10. ঠিক আছে, now we are printing ob.data. এবারে বল কি আসবে আউটপুট, নিজেরা বল আগে কি হবে, তারপর আমি নাম করব। C1 class body empty, C2 class body empty, G class body empty. Only the base class contains a public data member and we are trying to initial বল কি হবে এটা, yes tense multiple hierarchical, that means the base class is instantiated twice for each of the child classes, and then the grandchild class will have one copy of the data from each path, from each inherited path. এটাই তো বলেছিলাম তাই না, এই উপরের পার্টটা হচ্ছে হায়ারার্কিক্যাল। তার মানে কি হচ্ছে, any base class data member will be created twice and that will be মানে accessed by C1 and C2, মানে এক কপি যাবে C1 এর কাছে, এক কপি যাবে C2 এর কাছে, দুটো কপি গেছে। কিন্তু এইবার যখনই আমি গ্র্যান্ড চাইল্ড ক্লাসটাকে ক্রিয়েট করছি, ইনহেরিটিং দ্য চাইল্ড ক্লাস C1 and C2, so the grandchild class will contain one copy of the data member variable from each of the path. তাহলে এখানে এক্ষুনি একটা এরর খাবে, এররটা হোক আগে, ওই যে কি বলছে এররটা দেখ, expected class name before token image। এবার কি এরর, ওহো আমি ক্লাসের নেমটা ছোট দিয়ে ফেলেছি তো, সরি। হ্যাঁ, তাহলে এইবার এখানে এররটা দিচ্ছে, আসল যে এররটা, হ্যাঁ যেটা আমি দেখাতে চাইছিলাম। তাহলে এবার দেখ এররটা কি বলছে, ওই যে অ্যাম্বিগুয়াস, ওকে ডেটা ইজ অ্যাম্বিগুয়াস, রাইট। তাহলে এই এররটাকে এবার ওভারকাম করার জন্য কি করব, মানে এলিমিনেট করার জন্য, এটা কিন্তু এরর, এই এরর প্রোগ্রামটাই আমি আবার লিখছি। Absolutely, it will cause an error. Very clear reason. Error. Why error? Due to ambiguity. এবার বল, তাহলে এই এররটাকে এলিমিনেট করার জন্য কি করতে হবে আমাকে, কি বলেছিলাম, ভার্চুয়াল পাবলিক মোড করতে হবে। হ্যাঁ, we have to inherit in virtual mode. We have to inherit in virtual mode. Okay, then we can easily access it. তাহলে ভার্চুয়াল করলে কি হবে, only one sub object of the base class is created and that will be shared by both the child classes. আমি কথাটা কি বললাম রেকর্ড হয়ে গেল, আবার মন দিয়ে শুনবি পরে। Only one sub object of the base class is created and that will be shared by both C1 and C2. আগের কেসে কিন্তু শেয়ারিং হচ্ছিল না, আগের কেসে কি হচ্ছিল, two separate copies of the member variable in the base class were created and that will be accessed by each of the child classes. মানে দুটো কপি দুটো চাইল্ড ক্লাস পাচ্ছিল, কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, একটাই কপিকে দুজন শেয়ার করছে, এর ফলে নো অ্যাম্বিগুইটি উইল বি কজড হয়েছে। So this is the way we can eliminate the problem of কি বলে hybrid inheritance. Okay, now no ambiguity. Okay, আচ্ছা তাহলে এবার আমি এখানে কি লিখবো, the above problem is solved. Above problem is solved by inheriting in virtual mode. আছে, আচ্ছা তাহলে এই অবধি বোঝা গেল। তাহলে এখানে আউটপুটটা সুন্দর 10 প্রিন্ট করছে, আগেরটাতে এখানে পরিষ্কার এরর দিয়ে দিচ্ছিল। তাহলে এররটাকে আমি এভাবে লিখি, এরর, ওকে, ডিউ টু অ্যাম্বিগুইটি। অ্যাম্বিগুইটি কেন, অ্যাজ ইট ইজ হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স,
as it is hybrid inheritance. বুঝলি? এই হচ্ছে গল্প। বেশ ভালো কথা। এইবার আমি আবার ভার্চুয়াল শব্দগুলোকে কেটে দিলাম। আবার আরেকটা জিনিস দেখাবো, তাই আবার কেটে দিলাম কিন্তু, ঠিক আছে? এইবার ধরে নে আমার এখানে পাবলিক আর ডেটা ফেটা আমি কিছু লিখছি না, আমি ধর এখানে একটা ছোট করে কনস্ট্রাক্টর লিখে দিলাম। তাহলে কনস্ট্রাক্টরে কি লিখবো? এটা হচ্ছে বি এর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে? এটা বি এর ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। আর ধর বি এর একটা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টরও আমি লিখতেই পারি ইচ্ছে করলে, শুধু টেস্টিং তো দেখাচ্ছি না, কালকে সব পড়িয়ে দিয়েছি এগুলো। এটা হচ্ছে বি প্যারামকন, বি প্যারামকন। আবার ক্লাস C1, ক্লাস C1 এর মধ্যে কি করছি? দেয়ার ইজ আ ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর C1 def const, ঠিক আছে? আর তারপরে C1 এর আবার একটা প্যারামিটারাইজ রাখতেও পারি, নাও রাখতে পারি। এই কার মাইক C2 এটা অন আছে, অফ কর তো, পাবলিক C2, ইটস আ ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর। এই যে প্রোগ্রামগুলো লিখে লিখে দেখাচ্ছি, ভালো লাগছে এতে? মানে শিখতে পারছিস তো কিছু? Yes, ma'am. অ্যাটেন্ডেন্স দেখে তো মনে হচ্ছে না যে ক্লাসটা মনে হয় ইন্টারেস্টিং হচ্ছে বলে। এর থেকে আইটির অফলাইন ক্লাসে তো 40-50 জন থাকে দেখি রোজ, আর অনলাইন ক্লাস ফাঁকা। হ্যাঁ, সব শিখে গেছিস নাকি? আমি শেখাতেই পারছি না হয়তো। এই হলো ব্যাপার। আমি ধর গ্র্যান্ড চাইল্ড ক্লাসে কোনো কনস্ট্রাক্টর লিখিনি, তাহলে কি হবে? আচ্ছা, এসব ডেটা মেটাগুলোকে তুলে দিই। আউটপুট কি আসবে বল? There is no constructor in the grandchild class, so definitely the compiler will supply one default constructor. তাহলে আউটপুট কি হবে? Base default constructor, then C1 default constructor, again base default constructor, then C2 default constructor, and then finally the grandchild default constructor. দেখ এবার, দেখ বেস ডিফল্ট, তারপর C1 ডিফল্ট, আবার বেস ডিফল্ট, তারপর C2 ডিফল্ট। আর গ্র্যান্ড চাইল্ডকে তো আমি লিখিনি, ওটা কম্পাইলার অটোমেটিক্যালি প্রোভাইড করে দেবে, ঠিক আছে? সে আমি যদি লিখতেও পারি ইচ্ছা করলে একটু দেখানোর জন্য। gdef কনস্ট্রাক্টর, ঠিক আছে? এই যদি হয় তাহলে কি দাঁড়াতো কেসটা? এবার প্রথমে বেস ডিফল্ট, তারপর C1 ডিফল্ট, তারপর আবার বেস ডিফল্ট, C2 ডিফল্ট, তারপর G ডিফল্ট। তাহলে কি হলো? দ্য বেস ক্লাস ইজ ইনস্ট্যান্সিয়েটেড টুয়াইস। এই জন্যই কিন্তু অ্যাম্বিগুইটিটা হচ্ছিল আগের কেস যখন ডেটাকে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছিলাম। As the base class is instantiated twice, so 2 copies of the member variable data will be created, and each of them will be accessible for each of the child classes. Each of them will be accessible to each of the child classes C1 and C2. এই জন্যই কিন্তু আগের বার এররটা আমার দেখাচ্ছিল, তাই না? এইটাকে ওভারকাম করার জন্য আমি ওটাকে ভার্চুয়াল করে দিয়েছিলাম। তাহলে এটা মনে রাখবি কি অর্ডারে কনস্ট্রাক্টরটা কল হচ্ছে। কনস্ট্রাক্টরটা কল হবে আগে বেস, তারপর চাইল্ড 1, আবার বেস, তারপর চাইল্ড 2, তারপর ফাইনালি গ্র্যান্ড চাইল্ড। হলো? আচ্ছা, এইবার ধর যদি আমি এখানে একটা ওই রাখলাম, কি বলে, একটা প্যারামিটারাইজ কনস্ট্রাক্টর রাখলাম, g paramconst, okay, g paramconst, কিন্তু কল হবে না because we have not supplied any value during the object creation, তাই না? সো এবার ধরে নিলাম আমি এখানে একটা ভ্যালু পাস করে দিচ্ছি, তাহলে কি হবে? So it will call the parameterized constructor of g,
Okay, but there is no explicit constructor call to the classes C1 and C2. So that is why they will, that is why the default constructor of C1 and C2 will be invoked. বুঝতে পারছিস কি বললাম? We have supplied the value to the grandchild class object. So definitely the grandchild class parameterized constructor will be invoked. Ekdom clear. But there is no explicit constructor call to the classes C1 and C2. So that is why the default constructor of C1 and C2 will be invoked. Okay. তাহলে দেখ এবার কি দাঁড়াবে, B default তারপর C1 default, আবার B default তারপর C2 default আর G প্যারাম হলো। এটা কোয়াইট ন্যাচারাল, তাই না? এইবার যদি আমি এখান থেকে এরকম বলেই দিই যে চাইল্ড 1 এর এক্সট্রা কল করছি, এবার কি হবে বল? শুধু চাইল্ড 1 এর এক্স লিখেছি কিন্তু চাইল্ড 2 লিখিনি কিন্তু। তাহলে as we have not supplied any explicit constructor call to child 2, so child 2's default constructor will be called. পরিষ্কার? তাহলে আউটপুট কি আসবে? একদম বেসের ডিফল্ট তারপর C1 এর প্যারাম, আবার বেসের ডিফল্ট তারপর C2 এর ডিফল্ট, তারপর হচ্ছে G এর প্যারাম। দেখ মিলছে কিনা? এই যে B এর ডিফল্ট তারপর C1 এর প্যারাম। কেন C1 এর প্যারাম? এই যে C1 কে ভ্যালু পাস করিয়েছি, আবার B এর ডিফল্ট তারপর C2 এর ডিফল্ট। কেন? বিকজ we have not provided any explicit constructor call to the C2 class, so that's why by default the default constructor will be called আর G এর প্যারাম। বুঝতে পারলি? এইবার যদি আমি C2 টাকেও কল করতে চাই তাহলে কি করব? আবার কমা দিয়ে ওখানে লিখতে হবে। জিনিসগুলো ইন্টারেস্টিং না? ভালো লাগছে না এগুলো করতে? এবার তাহলে যদি C2 এর কনস্ট্রাক্টরটাকে আমি কল করতে চাই প্যারামিটারাইজটাকে, তাহলে কি করব? এইখানে কমা দিয়ে C2 লিখে দেবো, ব্যাস হয়ে গেল। এখানে কমা দিয়ে C2 লিখলেই গল্প শেষ। তাহলে কি হবে? এবার বেসের ডিফল্ট C1 এর প্যারাম, আবার বেসের ডিফল্ট তারপর C2 এর প্যারাম, তারপরে হচ্ছে গ্র্যান্ডচাইল্ড এর প্যারাম। বুঝতে পারলি? যে B এর ডিফল্ট C1 এর প্যারাম, B এর ডিফল্ট C2 এর প্যারাম, তারপরে G এর প্যারাম হলো। So we can provide the explicit constructor call to the child class parameterized constructor in this way. হ্যাঁ, ঠিক গ্র্যান্ডচাইল্ড এর পর কোলন দিয়ে লিখবি। বোঝা গেল? এইবার তাহলে যদি আমি বেস ক্লাসে প্যারামিটারাইজটাকে কল করতে চাই তাহলে কি হবে? If we want to call the parameterized constructor of the base class, কি লিখবো তাহলে? এই অবস্থায় আমাকে তাহলে লিখতে হবে bx, আউটপুট কি আসবে এবার বল? আগে নিজেরা বল কি আসবে? এতে করে বেস ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর কল হবে প্যারামিটারাইজটা? নো ম্যাম। হ্যাঁ, নো। obviously call, আমি তো এখানে ভার্চুয়াল করিনি। We are not inheriting in virtual mode, so obviously base class parameterized constructor will be invoked. Only in case of virtual mode inheritance, the base class default constructor will be called even if we write here. এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু। ভার্চুয়াল মোড ইনহেরিটেন্স যদি না হয় আমি এভাবে লিখলেই বেস ক্লাস প্যারামটা কল হবে। দেখ ওই দেখ বি প্যারাম তারপর C1 প্যারাম, আবার বি প্যারাম তারপর C2 প্যারাম, তারপর G প্যারাম। ইচ্ছে করে জিজ্ঞেস করলাম আমি এটা, আমি এখনো কিন্তু ভার্চুয়াল করিনি। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা। Only if it is virtual mode of inheritance, then the base class default constructor will be called. এখানে লেখা যা, এখানে লেখা না তা, মানে এখানে লিখলেও পুরো ইমেটেরিয়াল, আমাকে তখন এইখানে লিখতে হবে। ওকে, বাট ইট ইজ নট এট অল ভার্চুয়াল মোড অফ ইনহেরিটেন্স, so definitely the base class parameterized constructor will be called. দেখলি কিরকম বোকা মানালাম? ইচ্ছা করে জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলি নো ম্যাম। মানে এগুলো আমি ভালো করে একদম রিভাইজ করে দেওয়ার জন্যই বলছি।
উদ্দেশ্যটা বোকা বানানো নয়, আমি তোদের মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে কোনোদিন না ভুলি সেগুলো, বুঝলি? আমি কিন্তু এখনো ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা ইউজই করিনি, আমি এখনো ভার্চুয়াল কিওয়ার্ডটা ইউজই করিনি কোথাও, মানে ইনহেরিটেন্স এর সময়। এটা একদম নর্মাল মোড অফ ইনহেরিটেন্স, এটা নর্মাল মোড অফ হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স। So that is why the base class constructor is being invoked twice. এই জন্যই তো বেস ক্লাস কনস্ট্রাক্টর দুবার করে কল হচ্ছিল, দেখ সব জায়গা দুবার করে কল হচ্ছিল বেস ক্লাস। কেন? বিকজ ইট ইজ নট ভার্চুয়াল মোড অফ ইনহেরিটেন্স। হয়েছে? একদম গোলাপি না কিন্তু। এবার ধর আমি এখানে কিছু লিখলাম না, তাহলে কি হবে? C1 এর ডিফল্টটা কল হবে। এবার C1 এর ডিফল্ট থেকে দেখ আমি বেসের ডিফল্টকে কিন্তু কল করিনি, তো অবভিয়াসলি বেসের ডিফল্টটাই কল হবে। তাহলে আউটপুটটা কি হবে? এবার প্রথম এখানে এটার জন্য হবে বেস ডিফল্ট, তারপর C1 ডিফল্ট। এইটার জন্য হবে বেস প্যারাম, তারপর C2 প্যারাম, তারপর G প্যারাম। দেখ কত রকমের ভ্যারাইটিস দেখাচ্ছি। এখানে কিন্তু we have not provided any parameter to the constructor call for the class C1, right? তো সেই জন্য কি হবে? তাহলে এখানে C1 এর ডিফল্টটাই কল হবে। এবার C1 এর ডিফল্ট থেকে বেসের ডিফল্টের কোনো এক্সপ্লিসিট কল নেই, সো অবভিয়াসলি বেসের ডিফল্টটা অটোমেটিক্যালি কল হয়ে যাবে। কিন্তু C2 এর প্যারামিটারাইজ থেকে কিন্তু আমি বেসের প্যারামিটারাইজটাকে কল করেছি এক্সপ্লিসিটলি। তাহলে কি হবে? আউটপুট বেস ডিফল্ট, C1 ডিফল্ট, তারপরে বেস প্যারাম, C2 প্যারাম নিয়ে তারপর G2 কি বলে গ্র্যান্ড চাইল্ডের প্যারাম। দেখ এবার তাহলে বেসের কনস্ট্রাক্টরটা দুভাবে কল হচ্ছে, একবার ডিফল্টটা আরেকবার হচ্ছে প্যারামিটারাইজটা। হ্যাং করে যাচ্ছে কেন? এই দেখ লেখানো হচ্ছে বেসের ডিফল্ট, তারপর C1 এর ডিফল্ট, আবার বেসের প্যারাম, তারপর আবার C2 এর প্যারাম, এবার G এর প্যারাম। বুঝতে পারলি? যেইটা মেনশন করব সেটাই কল হবে, কারণ এটা তো ভার্চুয়াল মোডে আমি যাইনি, এখনো আমি ভার্চুয়াল মোড অফ ইনহেরিটেন্সে ঢুকিনি, এটা নর্মাল হাইব্রিড চলছে। মানে বেস ক্লাসটা দুবার ইনস্ট্যান্সিয়েট হবে, which is not a desirable situation. এটা হওয়া উচিত নয়, কিন্তু তাও হচ্ছে। কেন? বিকজ ইট ইজ নর্মাল মোড অফ হাইব্রিড ইনহেরিটেন্স। বোঝা গেল? এইবার আমি এখানে ভার্চুয়াল করছি, এইবার এখানে আমি ভার্চুয়াল করছি। এইবারে বল আউটপুট কি হবে? ভাবনা চিন্তা করে আগে দেখ। এখানে ক্লাস চাইল্ড 1টাকে ভার্চুয়াল পাবলিক করলাম, চাইল্ড 2টাকেও তাই করলাম। এবার এখানে গ্র্যান্ড চাইল্ডের অবজেক্ট ওবি ক্রিয়েট করছি, বেশ ভালো। এবার C1 এর ডিফল্ট কল হবে, C1 এর ডিফল্ট থেকে B এরও ডিফল্ট কল হবে। এবার এখানে থেকে C2 এর প্যারাম কল হবে, কিন্তু BX যতই লিখি না কেন কল হবে না, তাহলে B এর ডিফল্টই কল হবে, তাই তো? তাহলে আউটপুট কি আসবে? B ডিফল্ট, তারপর C1 ডিফল্ট, তারপর C2 এর প্যারাম, তারপর G এর প্যারাম। As it is virtual mode of inheritance, so the base class will be constructed only once. তাহলে বেসের প্যারামটা কল হওয়ার কোনো গল্পই নেই এখানে, এখানে বেসের ডিফল্টটাই কল হবে। তাহলে আউটপুট কি দাঁড়াবে? বেস ডিফল্ট, C1 ডিফল্ট, C2 প্যারাম, G প্যারাম। দেখ মিললো কিনা? সময়টা নিচ্ছে কেন? ওই দেখ বেসের ডিফল্ট, C1 এর ডিফল্ট, C2 এর প্যারাম, G এর প্যারাম। বুঝতে পারলি? এটাই বললাম। কিন্তু আমি বেসের প্যারামিটারাইজডকে যতই এখান থেকে কল করি না কেন, ইট উইল বি ইমমেটেরিয়াল, ইট উইল হ্যাভ নো এফেক্ট। ইমমেটেরিয়াল মানে লেখাও যা না লেখাও তা, ওটার কোনো এফেক্টই পড়বে না। বুঝতে পারলি? ক্লিয়ার? তাহলে এইবার বেসের কনস্ট্রাক্টরটাকে ফোর্সিবলি কল করতে চাইলে আমি কি করব? কি করব এবার? এই দেখো আবার চুপ করে গেছে। আমি গ্র্যান্ড চাইল্ডের কনস্ট্রাক্টরের পাশে ওখানে লিখতে হবে এইখানে ফোর্সিবলি যদি লিখে দিই, then only the base class parameterized constructor will be called. আদারওয়াইজ যাই যেখানে লিখি না কেন সব ইমমেটেরিয়াল। এবার দেখ বেসের প্যারামটা কল করছে। বোঝা গেল? প্রত্যেকটার আউটপুট সহ লিখছি, কিন্তু আমার রিকোয়েস্ট একটু বাড়িতে এগুলো রিভিশন দিস অফ টাইমে।
এরপর নেক্সট উইকে 3 দিন ছুটি আছে, শুক্র শনি রবি। যখনই ফ্রি টাইম পাবি একটুখানি দেখিস, নইলে কিন্তু আমার খাটনিটা জলে যাবে। তোরা শিখতে পারলেই ওখানেই সার্থকতা আমার পড়ানোর। আছে। এবার ধর যদি আমি এখানে কোনো প্যারামিটার পাস না করি, তাহলে কি হবে? জি এর ডিফল্টটা কল করবে। এবার জি এর ডিফল্ট থেকে C1 C2 ডিফল্টটাকেই কল করতে চাইবে। এবার C2 ডিফল্ট তো ঠিক আছে। এবার ধর আমি C1 এর ডিফল্টে গিয়ে এখানে বেসের প্যারামটাকে কল করলাম, কিছু কি হবে? এখানে বেসের প্যারাম কল করলেও কিছু হবে না যদি না আমি এখানে কল করি। আমি যদি এখানে এই কলটাকে তুলে দিই তাহলে ওখানে কোনো এফেক্টই পড়বে না। তাহলে এখানে কি তাহলে হবে? প্রিন্ট, এখানে কি প্রিন্ট করবে? বি ডিফল্ট C1 ডিফল্ট, তারপর C2 প্যারাম, তারপর আবার জি ডিফল্ট। দেখ মেলে কিনা? কি বললাম? বি ডিফল্ট C1 ডিফল্ট, তারপর C2 প্যারাম, তারপর জি ডিফল্ট। ওই দেখ বি ডিফল্ট C1 ডিফল্ট। কেন বি ডিফল্ট C1 ডিফল্ট কেন? আমি এখানে ফোর্সিবলি কল করিনি বেস ক্লাস কনস্ট্রাক্টরটাকে। ওকে, সো বেস ক্লাস ডিফল্ট ইজ কল্ড, এগেইন দ্য C1 ডিফল্ট হ্যাজ বিন কল্ড ফ্রম হিয়ার। তাহলে ওই জন্য C1 ডিফল্টটাই কল হলো। আর কি করেছি? C2 প্যারামটাকে, C2 ডিফল্টটা কল হচ্ছে। আচ্ছা, C2 ডিফল্ট কেন কল হলো? C2 ডিফল্ট কল হচ্ছে, C2 ডিফল্ট আবার জি এরও ডিফল্ট। ও আচ্ছা আচ্ছা, C2 ডিফল্টই তো হবে, কারণ আমি তো এখান থেকে কল করছি। হ্যাঁ, আমি তো এইখান থেকে কলটা করছি, আমি তো এখানে কোনো ভ্যালু পাঠাইনি। সো ফ্রম দ্য বডি অফ দিস দ্য C1 and C2 ডিফল্ট উইল বি কল্ড। হ্যাঁ ঠিক আছে, এইখানে আমি যাই লিখি না কেন হবে না সেটা, আমি তো এইখান থেকে করছি না। it has here nothing, মানে as from this particular statement no explicit constructor call is provided. Okay, so it will call C1 and C2's default constructor. বোঝা গেল? তাহলে এই হচ্ছে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট। এবার তোরা নিজেরা করে করে দেখবি, একটাকে অফ করবি আরেকটাকে অন করবি, পারমুটেশন কম্বিনেশনের তো কোনো শেষ নেই। আমি অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল দেখানোর চেষ্টা করলাম। দেখ আউটপুটটা, এখানে কি হলো? বি এর ডিফল্ট C1 এর ডিফল্ট। কেন C2 টাকে কল করলো না? বিকজ আমি তো জি এর ডিফল্টটাকে কল করছি। আমি জি এর ডিফল্টকে কল করতে গিয়ে here no constructor call is provided to C2, no explicit call is provided, so obviously C2 ডিফল্টটাকেই কল করবে। এটা তো ইমমেটেরিয়াল, আমি তো এখানে কোনো প্যারামিটার পাসই করি। সো এখানে আমি কি লিখি না লিখি ওটা কোনো ফারাক করবে না, কোনো ম্যাটারই করবে না ওটা। বুঝতে পারছিস? তাহলে আউটপুট সহ আমি এই জন্যই লিখছি, যাতে করে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসটাকে ম্যাচ করিয়ে ফেলতে পারিস। আছে। এইবার ধর যদি আমি এরকম চাই, তাহলে গ্র্যান্ড চাইল্ড থেকে আমার C1 আর C2 ডিফল্টটা কল হলো, ভালো কথা। C1 আর C2 ডিফল্টটা কল হলো, আমি এখান থেকে বেসের প্যারামটাকে কল করলাম, তাও কোনো কিছু লাভ হলো না। তাহলে আমি যদি এবার এইখান থেকে বেসের প্যারামটাকে কল করি, তাহলে কি হবে? এইটা তখন নেই, ধরে নে এটা ইমমেটেরিয়াল, এটা নেই। ঠিক আছে? তাহলে গ্র্যান্ড চাইল্ড থেকে কি হবে? C1 আর C2 ডিফল্টটাকেই কল করবে, C1 আর C2 ডিফল্টটাকেই কল করবে। কিন্তু আমি এইখানে যাই লিখি না কেন সেটা কোনো ফারাক পড়বে না, আমাকে এইখানে লিখতে হবে। তো ধর যদি আমি এটাকে তুলেও দিই, এটা যদি তুলেও দিই তাহলে কি হবে? ওই বি এর প্যারামটাই কল করবে। তাহলে এবার আউটপুট কি আসবে? বি প্যারাম, তারপর C1 ডিফল্ট, তারপর C2 ডিফল্ট, তারপর জি ডিফল্ট। শুধু বেস ক্লাসের প্যারামটা কল করবে, আর C1 C2 জি সব ডিফল্ট। দেখে নে, ওই দেখ শুধু বেস ক্লাসের প্যারামটা কল করছে, C1 C2 জি সব ডিফল্ট। কেন? কারণ কি? উই হ্যাভ নট প্রোভাইডেড এনি এক্সপ্লিসিট কনস্ট্রাক্টর কল টু C1 and C2, সো ডেফিনেটলি C1 C2 ডিফল্টটাকেই কল করবে। এবার উই হ্যাভ ফোর্সিবলি কল দ্য বেস ক্লাস কনস্ট্রাক্টর ইন দিস ওয়ে। হয়েছে? আর দেখাবো না, অনেক দেখিয়েছি, এবার নিজেরা করবি। পুরো ইনহেরিটেন্স থেকে আর কিছু দেখতে চাস? ইনহেরিটেন্স আমার তাহলে কমপ্লিট হয়ে গেল। তাহলে ইনহেরিটেন্স কত রকমের হয় বলতো? সিঙ্গেল লেভেল,
তারপরে হচ্ছে মাল্টি লেভেল, তারপরে হায়ারার্কিক্যাল, তারপরে মাল্টিপল আর হাইব্রিড। 5 রকমের ইনহেরিটেন্স দেখিয়েছি, ঠিক আছে? আগের সপ্তাহে দেখিয়েছিলাম সিঙ্গেল, মাল্টি লেভেল, হায়ারার্কিক্যাল, আর গতকাল দেখিয়েছি মাল্টিপল, হাইব্রিড। নাকি মাল্টিপলটা আগের উইকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম বোধহয়। বেশ, এবার একটা ছোট্ট জিনিস তোরা নিজেরা বলবি, আমি শুধু লিখবো, প্রেডিকশনটা তোরা দিবি। ধর একটা ক্লাস চাইল্ড আমি লিখলাম, এই ক্লাস চাইল্ড বলছি, বেস ক্লাস লিখলাম, সরি। হ্যাঁ, এবার বেস ক্লাসটার মধ্যে আমি এটা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখ। তাহলে একটা বেস ক্লাস লিখলাম B1, এটা B1 ফান। আরেকটা বেস ক্লাস লিখছি, সেটা হচ্ছে B2। ঠিক আছে, এখানেও একটা ফান ফাংশন আমি লিখলাম। তাহলে এটা হচ্ছে B2 ফান। এবার আমি ক্লাস চাইল্ডটাকে তৈরি করলাম ওই দুটোকে ইনহেরিট করে, পাবলিক B1, পাবলিক B2, হয়েছে? এই হলো কেস। এবার মেন ফাংশনে চলে এলাম, সি ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করছি। তাহলে ob.fun কল করতে পারবো কি পারবো না? হবে কি হবে না? It is multiple inheritance. So the base class has, base class B1 has a fun function, base class B2 has also a fun function. Okay, now we are inheriting both the base classes B1 and B2 and the child class is created. এটা হবে কি হবে না, কি মনে হচ্ছে? হবে না, হবে না। Ambiguity will be caused, right? Ambiguity will be reported, পরিষ্কার বাংলা কথা। ঠিক আছে, এইবার ধরে নে, আচ্ছা অ্যাম্বিগুইটিটাকে রিজলভ করার জন্য কি করতে হয় এটা সবাই জানিস, ক্লাস নেম ফলোড বাই স্কোপ রেজলিউশন অপারেটর, তাই তো? এইটা কিন্তু একটা এরর কোড, এটা ভুল প্রোগ্রাম, ঠিক আছে? তাহলে এটা কিন্তু এরর। ambiguity is reported হলো। এইবার ধরে আমি যদি এইখানে এর পাবলিক সেকশনে আমি একটা ফান ফাংশন লিখছি, এইখানে লিখলাম সি ফান। এইবার কি হবে? এবার কি অ্যাম্বিগুইটি হবে না চলবে, কি মনে হচ্ছে? ম্যাম এটা ওভাররাইড হয়ে যাবে, ওভাররাইড হয়ে যাবে। সো অবভিয়াসলি সি ফান will be produced, will be invoked, as the class C has its own definition of the fun function, so there will be no question of any ambiguity. Okay, so whenever we are trying to invoke ob.fun, so it will call the C version. কেন বারবার নট রেসপন্ডিং বলছে? হ্যাঁ, তাহলে সি ফান হয়েছে। এইবার আমি কেন এটা লিখলাম দেখ, এই অবধি সবাই জানিস, আমি আগের উইকেই বলেছিলাম, এই অবধি সবার সবকিছু ক্লিয়ার। সো তাহলে এখন কিন্তু নো এরর, অ্যাবসলিউটলি ওকে। Why? Because the child class overridden version is invoked. Okay, so the child class overridden version is invoked. No question of any ambiguity. No question of any ambiguity. এটা পরিষ্কার বোঝাই গেল। এইবার বল, আমি যদি B1 এর ফানকে আর B2 ফানকে ইনভোক করতে চাই মেন থেকে নয়,
মেন থেকে কিন্তু লিখলে আমি ওবি ডট এ স্কোপ রেজলিউশন ফান্ড লিখতেই পারি, কিন্তু মেন থেকে নয়। আমি ধর এইখান থেকে হচ্ছে B1 আর B2 ফান্ডকে কল করতে চাইছি, তাহলে কি লিখবো? এইখান থেকে তাহলে B1 স্কোপ রেজলিউশন ফান্ড, B2 স্কোপ রেজলিউশন ফান্ড, ব্যাস এটা লিখলেই কাজ শেষ। আউটপুট কি আসবে? B1 ফান্ড, তারপরে B2 ফান্ড, তারপরে C ফান্ড। বুঝতে পারলি? তাহলে সবসময় নট নেসেসারি যে আমাকে মেন থেকেই ওরকম অবজেক্টের থ্রু দিয়ে কল করতে হবে যে ওবি ডট এ, ওবি ডট B1 স্কোপ রেজলিউশন ফান্ড, এটা তো ঠিকই আছে, অসুবিধা কিছু নেই। ওবি ডট B2 স্কোপ রেজলিউশন ফান্ড ঠিকই আছে, কিন্তু এটা ছাড়াও এইভাবেও কল করা যেতে পারে, বুঝলি? তাহলে কি দাঁড়ালো? B1 ফান্ড, B2 ফান্ড, C ফান্ড, আবার B1 ফান্ড, B2 ফান্ড, কেন? ওইখান থেকে করেছি বলে। বুঝতে পারছি? তাহলে এই জিনিসটা শিখে রাখ, আগে কিন্তু বলিনি এটা। From the body of the child class member method, we can call the base classes version separately in this way. হলো? এটা হয়তো আগে বলিনি। ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর মনে পড়ে হঠাৎ করে কি কি বললাম না, ওইটা মনে পড়লে পরের উইকে বলে দিই। হাতে কিছু মেটেরিয়াল থাকে না, তো যা মনে আছে বলি, ছোটখাটো কিছু মিস হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, দেখ বোঝা গেল? বেশ, এইবার তো ধর যদি আমি B1 ক্লাসের একটা পয়েন্টার ডিক্লেয়ার করলাম, হ্যাঁ, B1 PTR1 আর B2 PTR2 হয়েছে। চাইল্ড ক্লাসের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম OB1, আর একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম OB2, একবারই লিখে দিই OB1 OB2। এবার PTR1 এর মধ্যে কি লিখবো? %OB1, আর PTR2 এর মধ্যে কি লিখবো? %OB2। এইবার PTR1 অ্যারো ফান্ডে কল করলাম, PTR2 অ্যারো PTR2 অ্যারো ফান্ডে কল করলাম। এবারে বল আউটপুট কি আসবে? এই অবধি সবাই সবকিছু জেনে গেছিস, তাহলে এগুলো আমি কেটে দিলাম। তাহলে we have created 2 pointers, একটা হচ্ছে বেস ক্লাস B1 এর, একটা বেস ক্লাস B2। Now we have created 2 objects of the child class. B1 ফান্ড আর B2 ফান্ড, তাই কি হবে? তার কারণ দেখ, চাইল্ড ক্লাসটাকে আমরা ক্রিয়েট করেছি ইনহেরিটিং বোথ দ্য বেস ক্লাসেস। সেই জন্য বেস ক্লাসের পয়েন্টারটা কি OB1 এর অ্যাড্রেসকে হোল্ড করতে পারবে? আমার ওই জায়গাটাই একটা ডাউট হচ্ছে। আচ্ছা, পারবে। B1 ফান্ড, B2 ফান্ড। আচ্ছা, here the child class has been created inheriting both the base classes B1 and B2, আর একটা পয়েন্টার B1 ক্লাসের, একটা পয়েন্টার B2 ক্লাসের। স্পেসিফিক্যালি B1 এর একটা পয়েন্টার হোল্ড করছে OB1 এর অ্যাড্রেসকে, আর স্পেসিফিক্যালি PTR হোল্ড করছে OB2 এর একে। তাহলে PTR অ্যারো ফান্ড, PTR অ্যারো 2। ওকে, আমার এই জায়গাটাই ডাউট ছিল যে সি ক্লাসের অবজেক্টের অ্যাড্রেসটাকে B1 এর পয়েন্টার হোল্ড করতে পারবে কিনা, বিকজ দ্য সি ক্লাস হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ইনহেরিটিং বোথ অফ দেম, নট আ সিঙ্গেল কে করেনি, দুটোকে করেছে। B1 ফান্ড, B2 ফান্ড। ঠিক আছে, এবার ছোট্ট করে একটা মাল্টি লেভেল দেখি, আজকে ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি। এটা কিন্তু এটা গেল মাল্টি লেভেল দেখাচ্ছি একটা জিনিস, সবই বলেছি আগের দিন, তবুও মাল্টি লেভেলের একটা জিনিস দেখাচ্ছি। এবার দেখ,
ঠিক আছে, তাহলে প্রথমটার নাম দিলাম এ। ধর এ ক্লাসের মধ্যে আমার একটা ফাংশন আছে ভয়েড ফান। ঠিক আছে, আচ্ছা মাল্টি লেভেল বলেছি, তাহলে ক্লাস বি হ্যাজ বিন ক্রিয়েটেড ইনহেরিটিং দ্য ক্লাস এ। ঠিক আছে, নাও the class B has overridden the function fun, সে ঠিক আছে ওভাররাইড করলো। এখানে এ শো লিখলাম কেন, এই ফান তো এটা। ঠিক আছে, এইবার আমি কি করছি, মাল্টি লেভেলস, তো উই আর ক্রিয়েটিং আ ক্লাস সি ইনহেরিটিং দ্য ক্লাস বি। ঠিক আছে, তাহলে এবার এখানে কি লিখবো, পাবলিক। এগেইন উই আর ওভাররাইডিং দ্য ফান মেথড। খুব ভালো করে ফলো কর, আমি কেন লিখলাম এটা। মাল্টি লেভেল সবাই জানিস, কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখাবো তাই। এই অবধি হলো, এবার মেনে চলে আয়। এইবার মেনে এসে কি করব, মেনে আসার পর এ ক্লাসের একটা পয়েন্টার তৈরি করলাম, তার ptr1। ঠিক আছে, বি ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম ob1। নাও ptr1 ক্যান হোল্ড দ্য অ্যাড্রেস অফ ob1। ঠিক আছে, আচ্ছা ptr1 অ্যারো ফান কল করলাম, বেশ ভালো কথা। এইবার বেস ক্লাস মানে কি বলে ক্লাস বিটার আরো একটা পয়েন্টার তৈরি করছি ptr। এবার সি ক্লাসের অবজেক্ট তৈরি করলাম ob2। ঠিক আছে, ptr2 এর মধ্যে এবার কি করলাম, ob2 এর অ্যাড্রেসটাকে ফেললাম, তারপর ptr2 থেকে আমি ফানকে কল করলাম। ঠিক আছে, ভালো করে জিনিসটা ফলো করবি। এবারে বল আউটপুট কি আসা উচিত। A class is the grandparent and B class is the intermediate parent and C class is the grandchild. It is multi-level. তাহলে এখানে ptr অ্যারো হচ্ছে ফান করলে কি হবে, এখানে ptr অ্যারো 1 মানে সরি ptr1 অ্যারো ফান, এটা করলে কি হবে, A এরটা কল করবে না B এরটা কল করবে, কি মনে হচ্ছে? এ এক্স্যাক্টলি, বিকজ আমরা ওটাকে ভার্চুয়াল ফাংশন করিনি। ওকে, তাহলে এখানে এ কল করবে, বেশ। আর এখানে কি কল করবে, আমরা বি পয়েন্টার, তো বি এরটা এটা বি এর পয়েন্টার যেহেতু, তাহলে বিটাকেই কল করা উচিত। দেখা যাক তাহলে এ ফান আর বি ফান আসছে কিনা, এ ফান বি ফান। ওকে, বেশ, তাহলে আমি এটাও ফেললাম, এ ফান আর বি ফান ইজ দ্য আউটপুট। এ ফান বি ফান। আছে, তাহলে এ ফান আর বি ফানটা কল হয়ে গেল, বেশ ভালো কথা। এইবার যদি আমি এইটাকে ভার্চুয়াল করে দিই, এবার আউটপুট কি হবে, প্রথমটার জন্য বি ফান হবে, আর দ্বিতীয়টার জন্য বি ফান হওয়া উচিত। দেখা যায় দুটোই বি ফান আসছে কিনা দেখি, না সি ফান হচ্ছে। ভার্চুয়ালটাকে ইনহেরিট করার পর এটা ভার্চুয়াল হয়েই আসছে, যার জন্য রান টাইম পলিমরফিজমটা অ্যাচিভ হচ্ছে। ভালো অবজারভেশন, এই জন্যই করলাম এটা। প্রথমটার জন্য বি ফানই কল করছে, তারপরেরটার জন্য সি ফান। বুঝতে পারছিস? তাহলে বি ফান সি ফান, বেশ। কেন আমি লিখলাম এবার দেখ, ধরে নে ক্লাস বি এর মধ্যে মানে ইন্টারমিডিয়েট যে প্যারেন্টটা ছিল, সেখানে আমি একটা শো ফাংশন লিখছি।
এখানে একটা শো ফাংশন লিখলাম, আর এইখানে আমি কিছু লিখলাম না। তাহলে ptr one arrow show, ptr one arrow show আর ptr two arrow show হবে কি হবে না, কি মনে হচ্ছে? হবে কি হবে না? ফানটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ফান কিন্তু রান হয়ে গেছে, শুধু শোটাকে অ্যাড করেছি আমি ক্লাস বি এর মধ্যে। সো ক্লাস এ হ্যাজ নো নলেজ অ্যাবাউট দ্য শো ফাংশন, so that is why we cannot call the show function using the class a pointer। দেখ এই লাইনটা এররটা খাবে, রান করি। ptr one arrow show কে রেকগনাইজ করতে পারবে না, ওই দেখ হয়েছে। দেখ কি বলছে এররটা, ওই আনরেকগনাইজড বা আনডিফাইন্ড সিম্বল, এই যে ক্লাস এ হ্যাজ নো মেম্বার নেম শো, ওই একই ব্যাপার, আনরেকগনাইজড হয়েছে। এটা দেখানোর জন্যই কিন্তু বলছি, any base class that has a newly added member method will have no access to its base class, মানে will have no access to its immediate parent। আমি চাইল্ডের মধ্যে নতুন কি মেম্বার অ্যাড করলাম সে সম্বন্ধে প্যারেন্ট কিন্তু কিচ্ছু জানে না। Any newly added member method in the in the child class will be absolutely inaccessible to the base class। বুঝতে পেরেছিস? তাহলে এই লাইনটাতে কিন্তু এরর দেবে, এরর কেন না, বি ক্লাস ক্যানট বি ক্লাস না তো এ ক্লাস পয়েন্টার ক্যানট রেকগনাইজ বি ক্লাস মেম্বার মেথড শো। বুঝতে পেরেছি? এইখানে এরর। আচ্ছা বাকিগুলো চলবে, ptr two অ্যারো শো করলে চলবে কি চলবে না? ptr two তে কি আছে, ptr two টা বেস ক্লাসের পয়েন্টার, বি ক্লাসের পয়েন্টার আর সি ক্লাসের অবজেক্টকে হোল্ড করেছে, অ্যাবসলিউটলি চলবে। আমার বি শোই শো করবে, আগে দেখে নে, বি শোই শো করবে। এইবার ধরে নে আমি এই শো ফাংশনটাকে আবার ওভাররাইট করছি সি ক্লাসের মধ্যে। এইবার তাহলে কোনটা প্রিন্ট করবে, বিটা না সিটা? কি মনে হচ্ছে? এইবার বিটা কল করবে না সিটা কল করবে? ভার্চুয়াল না তো ওটা, ইয়েস ভার্চুয়াল নয়, তার মানে বিটাই কল করবে। এক্স্যাক্টলি, এটা ভার্চুয়াল নয়, তার মানে বিটাই কল করবে। ভেরি গুড, ইচ্ছে করে কোশ্চেন গুলো করছি তো, ফটফট উত্তর দিবি একদম। এটা ভার্চুয়াল নয়, so absolutely the runtime polymorphism will not be achieved, so the b class show function is called। এইবার সি ক্লাসের শো ফাংশনটাকে কল করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, we have to make the b class show function virtual। তাহলে আমি যদি এই বি ক্লাসের এটাকে ইয়ে করে দিই, ভার্চুয়াল করে দিই, তাহলে কি হবে, ওই সি ক্লাসের শোটাই কল করবে। ওকে, এই হচ্ছে ব্যাপার। শুধু মনে রাখবি যে any newly added member in the child class will be absolutely inaccessible to us, so that is why we cannot call the newly added method of the child class using the base class pointer। এত কথা তো লেখা সম্ভব না, রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে, পরে শুনবি এগুলো কি বললাম। Any newly added members in the child class will be inaccessible to the base class, okay, because the base class is independent of the child class, so we cannot call any child class member method with the help of the base class pointer। okay, বেশ, তাহলে এই মাল্টি লেভেল বলে দিলাম। আর কি বলবি যে মানে আর সবসময় মনে রাখবি যে কনস্ট্রাক্টরের ঠিক রিভার্স অর্ডারে রেস্ট্রাক্টর গুলো কল হয়। তাহলে এখানে যদি রেস্ট্রাক্টর কল করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, আগে সি রেস্ট্রাক্টর, তারপর বি রেস্ট্রাক্টর, তারপর এ রেস্ট্রাক্টর। আর কনস্ট্রাক্টরের সময় আগে এ কনস্ট্রাক্টর, তারপর বি কনস্ট্রাক্টর, তারপর সি কনস্ট্রাক্টর। ওকে, জাস্ট ইন দ্য অপোজিট অর্ডার অফ দ্য কনস্ট্রাক্টর কল। ওকে, তাহলে এই অবধি আজকে রাখছি আমি। তাহলে নেক্সট উইক থেকে অপারেটর ওভারলোডিং স্টার্ট করে দেবো। তাহলে আমার মার্চের মধ্যে অপারেটর ওভারলোডিং, এক্সেপশন হ্যান্ডলিং দুটোই হয়ে যাবে।
ওকে, তাহলে রাখি আজকে।